वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुगल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जनो, सतगुरु जी की रहमत बख्शिश का सदका गुरु चरणों विच जुड़ के बहन का समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही अमृतमय बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनियों पासों आप जी ने सरवण किया। गुरु की बाणी द्वारा अपने जीवन सवारण का निमाणा जिहा उपराला यतन कर रहे हैं। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज रहमत करदियां अज दे इस पावन शब्द अंदर सोझी दिंदियां होया समझाउंदे ने। सतगुरु कहंदे, हे सच्चे पातशाह, ये सारा जगत तेरा है, तू इस जगत का मालिक। ते मालिक दी मर्जी है कि वह जिमें संसार नूं चलाउणा चाहे वह उवें चलावे। इसलिए वो अपनी मर्जी मुताबिक ही सब कुछ करदा कराउंदा है। वो किसी तो पुछदा, किसी तो सलाह नहीं लैंदा कि मैं आ काम करां जां ना करां, किसी नूं कुछ देवां जां उहदे कोलों दिता होया खो लवां। सतगुरु कहंदे वो पुछदा नहीं है। पुछ ना साजे, पुछ ना ढाहे, पुछ ना लेवै दे। वो पुछ के साजदा नहीं कि मैं कुछ बनाउण लग्या जां पैदा करन लग्या अपनी सलाह दिओ। वो पुछ के ढाउंदा भी नहीं कि मैं फलाने बंदे नूं चुक लै चलिया खत्म कर देण लग्या, उहदे बारे तुहाडा की विचार है, वो कदे नहीं पुछदा। पुछ ना लेवै दे, वो ना देण लग्या ते ना लैण लग्या पुछदा कि तुहानूं चीज़ चाहीदी है, देवां कि ना देवां। सतगुरु कहंदे वो कदे नहीं पुछदा, वो मालिक है। इसलिए उसकी रज़ा है, वो जैसा करना चाहता है वैसा ही होता है। सतगुरु गुरु नानक साहब कहते, हे सच्चे पातशाह, ये जग तेरा, तू गोसाई। ये सारा जगत तेरा है ते तू इस जगत का, इस संसार का मालिक। ये जग तेरा, तू गोसाई। एक घड़ी में थाप उथापे, तू एक घड़ी विच थाप के उथाप देना है, स्थापित करके फिर उसनूं उखाड़ भी देना है। एक खिन विच एक खिन लगदा है। सतगुरु कहंदे किसी चीज़ नूं वाहिगुरू वास्ते पैदा करनी, वो एक खिन विच पैदा कर दिंदा है सब कुछ, ते एक खिन विच सतगुरु कहंदे खत्म कर दिंदा है। एक घड़ी में थाप उथापे, जर वंड दे वै पाई। जर जर मतलब जमीन, पैसा, जो भी दौलत शौहरत हुंदी है वो सब सतगुरु कहंदे वंड दिंदा है। वंडण तो मतलब की है? वंडण तो मतलब कि जिहड़ी साडी चीज़ है जिन्हों असीं अपनी समझदे हां कि मेरी ज़मीन, मेरा पैसा, मेरी दौलत, जदों साडी मौत हुंदी है वो वंडी जांदी अपने आप। वो साडे बच्चों विच जां साडे भैणां भाइयां विच वंडी जांदी है। जिवें बाप तुरिया इस दुनिया तो, उहदी जायदाद उहदे बच्चों दे विच वंडी गई। जे बच्चे नहीं है तो भरावां विच वंडी गई। सतगुरु कहंदे जर वंड देवै भाई। परमात्मा एक खिन नहीं लाउंदा वंडण लग्या। इसलिए जिस जर दा, जिस दौलत दा असीं हंकार करते हैं कि मेरे को दौलत है, मेरे को शौहरत है, सतगुरु कहते एक खिन लगता है कि बंदे को सब खुस जाता है। एक खिन बस साहां दी डोर टुटण दी देर है, सब बिनस गया सब। इसलिए सतगुरु कहते उस वाहिगुरू दी एक खेड जान लै, उस परमेश्वर दी, उस वाहिगुरू दी लीला बड़ी अपरंपार है कि लोग इत्थे हंकार नाल ही जीवन जिउंदे ने।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਬਣ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਰਾ ਸਮਝ, ਜਰਾ ਸੋਝੀ ਕਰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਗ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਗੋਸਾਈ, ਏਕ ਘੜੀ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ ਜਰ ਵੰਡ ਦੇਵੈ ਭਾਈ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਭੁਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁਲਾਉਂਦੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁਲਾਉਂਦਾ। ਪੈਸੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁਲਾ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਲਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪੱਟੀਆਂ ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸਦੂਰ, ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਧੂੜ, ਮਹਿਲਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਸੁਖੇਲ ਤੰਬੇਲਾ ਤਬੇਲਾ ਘੋੜੇ, ਕਿ ਉਹ ਤਬੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਤਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੁਣ? ਉਹ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਉਹ ਚੋਜ, ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਚੋਜ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ? ਕਹਾਂ ਸੁਖੇਲ ਤਬੇਲਾ ਘੋੜੇ, ਕਹਾਂ ਭੇਰੀ ਸ਼ਹਿਨਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਦੌਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੌਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ? ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਾਂ ਸੁਖੇਲ ਤਬੇਲਾ ਘੋੜੇ, ਕਹਾਂ ਭੇਰੀ ਸ਼ਹਿਨਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਤੇਗ ਬੰਦ ਗਾ ਡੇਰੜ, ਤੇਗ ਬੰਦ, ਤੇਗ ਬੰਦ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਗਾਤਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਗਾਡੇਰੜ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗਾਤਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਤੇਗ ਬੰਦ ਗਾਡੇਰੜ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ? ਨਾ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਗ ਬੰਦ ਸਨ ਗਾਤਰੇ ਉਹ ਬਚੇ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਤੇਗ ਬੰਦ ਗਾਡੇਰੜ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਲਾਲ ਕਵਾਈ, ਲਾਲ ਕਵਾਈ ਲਾਲ ਵਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣ।
ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਆਰਸੀਆ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ, ਆਰਸੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਸੁੰਦਰ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦਾ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਆਰਸੀਆ ਮੂੰਹ ਬੰਕੇ, ਆਰਸੀ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਦਿਸੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਇੱਥੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਕੇ ਇਹ ਜਗ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਗੋਸਾਈ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਗਤ, ਤੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇਖੋ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਖੇਲ ਤਬੇਲਾ ਘੋੜੇ, ਕਹਾਂ ਪੇਰੀ ਸ਼ਹਿਨਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ? ਇਹ ਜਗ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਗੋਸਾਈ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਗਤ ਤੇਰਾ। ਲੋਕੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਠਾਨ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਜਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਥਾਪ ਕੇ ਉਥਾਪ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਮੈਂ ਥਾਪੋ ਥਾਪੇ, ਜਰ ਵੰਡ ਦੇਵੈ ਭਾਈ। ਉਸ ਜਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਮਾਲਕ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਨਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਖਸਮ ਮਰੇ ਤਾਂ ਨਾਰ ਨਾ ਰੋਵੇ। ਜੇ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਾਰ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਰਖਵਾਰੋ ਔਰੋ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਰ ਵੰਡ ਦੇਵੈ ਭਾਈ ਰਹਾ। ਕਹਾਂ ਸੋ ਦਰ ਘਰ ਮੰਡਪ ਮਹਿਲਾਂ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਬੰਕ ਸਰਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਰੂਰ ਸੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਵਰਗਾ, ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਹਵੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਦੂਰੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਕਿ ਕੋਠੀ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ
ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ बहुत कोठियां खड़ियां हो गई, हुण वो किते दिसदी नहीं, हुण किते नज़र नहीं आउंदी, हुण उस तो भी वड्डियां वड्डियां खड़ियां हो गई आले दुआले। इसलिए सतगुरु कहंदे कित्थे गया वो गरूर कोठी दा, अपने घर दा, कि मेरे महल वर्गा, मेरे घर वर्गा तो घर ही नहीं किसी का। कहाँ सो दर घर मंडप महलना, सतगुरु कहंदे दर घर मंडप महल, कहाँ सो बंक सराई, वो सोहणियां सरावां। तुसीं देखिआ खंडरां नूं, हवेलियां नूं, किवें बड़े बड़े किले खंडरां दे विच बदल गए, सरावां खंडरां विच बदल गईयां। असीं लोकां ने वेख्या कि सब कुछ उजड़ गया, उन्हां विच बसण वाले लोक हुण कुछ भी नहीं, उत्थे उजाड़ है, खाली पईयां थां। इसलिए सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहंदे भाई कहाँ सुसेज सुखाली कामण। सतगुरु कहंदे कित्थे वो सौण वाले बिस्तरे, नरम नरम गधेले, सेज सुखाली, कि जिन्हां तो बिना नींद नहीं सी आउंदी। कित्थे वो इस्त्री पत्नी कित्थे गई जिस वेख नींद ना पाई, जिन्हों वेखे बिना नींद नहीं सी पैंदी अखां विच, कित्थे गया वो सारा कुछ, सब कुछ उजड़ गया। कहाँ सो पान तंबोली हरमा होईया शाही माई। सतगुरु कहंदे वो पान तंबोली, पान देण वालियां, हरमा हरमा विच रहण वालियां, होईया शाही माई, शाही माई हो गई, भाव गायब हो गई, किते नज़र नहीं आउंदियां, कोई नहीं बचा हुण। सतगुरु कहंदे सब शाही माई हो गए, सब गायब हो गए, गायब हो गए, खत्म हो गए, मिट गए, कुछ नहीं है हुण बचा। इसलिए यही है जीवन की सच्चाई, वो सानू नज़र नहीं आउंदी। सानू हुण दिसदा, सानू ये थोड़ी दिसदा कि कल नूं ये सब बिन सजाएगा। इसलिए सतगुरु कहंदे बंदा समझदा नहीं, इस जर कारण घणी विगुती, इस माया की खातर जिहड़ी हुण उजड़ी पई है, कुछ भी नहीं है, इस माया की खातर दुनिया किन्नी खुआर हुई। इस जर कारण घणी विगुती, इस माया की खातर किन्नी घणी दुनिया खुआर हुई। इन जर घणी खुआई, इस जर ने, इस पैसे ने दुनिया नूं किन्ना खज्जल कीता। इस दौलत की खातर किन्नियां जंगां होईयां, किन्नियां लड़ाइयां होईयां, अज भी हो रही। छोटे पद्धर तो लैके साडे घरां तो लैके राज महलां तक लड़ाइयां ते चल रही, जमीनां की खातर, पैसे की खातर। होर की हो रहा है? राजनीतिक लोग एक पार्टी दूसरी पार्टी नाल लड़दी नज़र आ रही है, किहदी खातर? माया की खातर, पैसे की खातर। भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, कलीग कलीग आपस में लड़ रहे हैं, कादी खातर? माया की खातर, सब माया की खातर। इसलिए हेठां तो लैके उतां तक सब ढांचा माया की खातर ही उलझिया होया। सतगुरु कहंदे इन जर घणी खुआई, इस जर ने, इस माया ने घना खुआर किया, दुनिया नूं खज्जल किया। इस जर कारण घणी विगुती, इन जर घणी खुआई, पापां बाझों होवे नाही। ये माया पापां तो बिना इकट्ठी नहीं हुंदी, मेहनत नाल हुंदी है। मेहनत नाल कोई कोई बंदा करदा है, ऐसा नहीं कि मेहनत नाल पैसा जुड़दा नहीं, जुड़दा है, पर ज़्यादातर बिना पापां तो, बिना हेरा फेरी तो ये माया इकट्ठी नहीं हुंदी, बिना हेरा फेरी तो। पापां वाजों होवे ना। सतगुरु कहंदे पापां तो बिना नहीं जुड़दी, उहदे लई पाप कमाउणा पैंदा है, उहदे लई जहर वंडना पैंदा है, उहदे लई जहर देना पैंदा है, लोकां नूं गलत काम करने पैंदे ने, फिर जाके बंदा रातों रात अमीर हो जाता है, रातों रात। इसलिए ये ना किते ख्याल रखना, अपने मन में भरम पालना कि शायद किसी बंदे नूं लॉटरी निकल जाती तो अमीर हो जाता। ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानी है जिन्होंने लॉटरी निकली पर वो फिर भी अज कंगाल दे कंगाल ही ने। निकली सी किसी वेले 1 करोड़ की लॉटरी, पर हुण जैसा लॉटरी निकल तो पहला सी वैसा ही होना।
ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ KBC ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਜੈਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਫਰਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਸਭ ਪੈਸਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਦਾਂ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਇਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ? ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮੋਹ ਸੀ, ਲੋਭ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ, ਕਬਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟ ਛੱਡੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਪੁੱਟ ਦਿਓ, ਹਰ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਕਾ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਹਰ ਸਿੱਕਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਈ? ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਮੁਰਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਭ ਖਾਲੀ, ਸਭ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਖੁਸ ਲੈ ਚੰਗਿਆਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਗੁਣ ਤਿਆਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ ਖੁਸ ਲੈ ਚੰਗਿਆਈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਖੋਹ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ, ਮੀਰ ਬਾਬਰ ਆਇਆ, ਮੁਗਲ ਮੀਰ, ਇਹ ਬਾਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰ ਮਤਲਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਐਮਨਾਬਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਪਾਂ ਤਾਣ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮੀਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਔਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਨ, ਕੁਛ ਧਾਗਾ ਤਵੀਤ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ
ਮੁਗਲ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਖੰਡੀਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਅੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਬਿਜ ਮੰਦਰ, ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਸਨ ਸਭ ਸੜ ਗਏ, ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ। ਮੁੱਛ ਮੁੱਛ ਕੁੰਵਰ ਰਵਾਇਆ, ਮੁੱਛ ਮੁੱਛ ਕਿ ਉਹ ਹਟਕੋਰੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁਟਕਾਰੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੌਕੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ, ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਮੰਤਰ ਟੂਣੇ ਸਭ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਧਾਗਿਆਂ ਤਵੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ, ਰਣ ਮੈਂ ਤੇਗ ਵਗਾਈ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜੂਝੀਆਂ। ਓਨੀ ਤੁਪ ਕਤਾਨ ਚਲਾਈ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਓਨੀ ਤੁਪ ਕਤਾਨ ਚਲਾਈ, ਓਨੀ ਹਸਤ ਚੜਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਹਸਤ ਚੜਾਈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੜਚਿੜ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਹਸਤ ਚੜਾਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਥੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੰਗੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਹਾਥੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਪਰ ਜੰਗੀ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਗਏ ਕਿ ਹਾਥੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਗਲੋ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਵੀ। ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਦਲ, ਪਿਆਦਾ ਫੌਜ, ਪਿਆਦਾ ਫੌਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇਹ ਹਾਥੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹੀ ਮਿੱਧ ਕੇ ਮਾਰ ਛੱਡੀ। ਹਸਤ ਚੜਾਈ, ਹਾਥੀ ਚਿੜ ਗਏ, ਹਾਥੀ ਚਿੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਿੱਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਚੱਪੜਚਿੜੀ, ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦਾਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਾਥੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮਿੱਧਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਨੀ ਤੁਪਕ ਤਾਣ ਚਲਾਈ, ਓਨੀ ਹਸਤ ਚੜਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਚੜਾਏ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਹਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਪਈ ਲੜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਨਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਟੀ ਤਿੰਨਾ ਮਰਨਾ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਰੀ ਮਤਲਬ ਚਿੱਠੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਫਟੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਤੋਂ ਪਾਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਟੀ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਪਾੜ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਟੀ ਤਿਨਾ ਮਰਨਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾੜ ਛੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਸਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਟੀ ਤਿਨਾ ਮਰਨਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦਵਾਣੀ ਅਵਰ ਤੁਰਕਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਪਠਾਣਾ, ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੰਦਵਾਣੀ ਅਵਰ ਤੁਰਕਾਣੀ ਪਟਿਆਣੀ ਠੁਕਰਾਣੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਠੁਕਰਾਣੀ, ਮੈਂ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਮੈਂ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਧੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਹਿੰਦਵਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਧੀ। ਇੱਕ ਹਿੰਦਵਾਣੀ ਅਵਰ ਤੁਰਕਾਣੀ ਪਟਿਆਣੀ ਠੁਕਰਾਣੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਪੇਰਣ ਸਿਰ ਖੁਰ ਪਾਟੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰਕੇ, ਪੇਰਣ ਮਤਲਬ ਬੁਰਕੇ, ਪਾਟੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਾ ਪੇਰਣ ਸਿਰ ਖੁਰ ਪਾਟੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਰ ਤੱਕ, ਪੈਰ ਤੱਕ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਏ ਪਾਟੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਵਾਸ ਮਕਾਨ ਮਸਾਣੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ, ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ, ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਨਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਬੰਕੇ ਮਤਲਬ ਪਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਤੁਰੇ ਸਨ ਘਰੋਂ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਨਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਤਿੰਨ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਮੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰ, ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਨੋਂ ਆਖ ਸੁਣਾਈਏ।
परमात्मा आप ही सारा कुछ करदा है, वो आप ही करदा है, आप ही कराउंदा है। किहनूं कहीए, किसनूं आखीए, किसनों आख सुनाईए, किहनूं आखीए, किहनूं सुनाईए। दुख सुख तेरा भाणे होवे। हे सच्चे पातशाह, दुख सुख तेरी रज़ा विच, तेरे भाणे विच है, जो तू करदा है उही है। दुख सुख तेरे भाणे होवे, किस थैं जाए रोइए, किहदे कोल जाके रोइए, किहदे कोल पुकार करिए। हुक्म ही हुक्म चलाए बिगसै, नानक लिखिया पाईए। सतगुरु कहंदे ओ वाहिगुरु ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ, ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਉਮੈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।